हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंदर हम समझेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर स्टडी किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र। रैगनर फ्रिश ने 1933 के अंदर अर्थशास्त्र को डिवाइड किया दो। उन्होंने कहा एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और उसी के साथ क्या है कि दूसरा जो है समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है जिसको हम कीमत सिद्धांत भी कह सकते हैं, और जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम समस्याओं को स्टडी करते हैं कि जैसे एक उपभोक्ता है, उसके उपभोग की समस्या। उसी तरह एक फर्म है, वो अपना कीमत किस तरह से निर्धारित करती है। और जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समुष्ट टोटल जो हमारी इकोनॉमी है उनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसको हम आमदन एंड रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये था कि जो रैगनर फिश है उसने इकोनॉमिक्स को दो इकोनॉमिक्स के अंदर डिवाइड किया, व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और उसकी स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो यहाँ पे हम पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को स्टडी करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं उसको स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कुल रोजगार कितना है, बेरोजगारी कितनी है, कुल मांग कितनी है, कुल पूर्ति कितनी है, राष्ट्रीय आमदन कितनी है और साधारण कीमत दर क्या है। मतलब यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम्स को अध्ययन करते हैं, जो समस्या को अध्ययन करते हैं, पूरी इकोनॉमी के हिसाब से करते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे उनको स्टडी नहीं करते। तो उसी तरह इस समष्टि अर्थशास्त्र को डिफाइन किया है शिपैरो के मुताबिक। समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था ਦੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, इन्फ्लेशन महंगाई कितनी हैगी है, मंदा कितना हैगा, कुल मांग कितनी हैगी, कुल पूर्ति कितनी हैगी। उसी तरह हम अब हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का खेतर की है, जिन्हों आप कह देंगे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਮੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ, ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੁੱਲ ਬਚਤ, ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਮ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਅਸਫੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਕਰ ਕਦੀ ਮੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੀਜੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਸੁਟੇਬਲ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਮਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਪ ਮਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈਗਾ।